جان، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو شرط آئی ہے ابنائے ہرمز کھولنے سے اور جنگ بندی سے مشروط جو اس کو کیا ہے، ایران اس کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ مس آسمان، نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایران اس کے لیے تیار نہ وہ ہے، ظاہر کر دیا ہے، اور نہ وہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں. کیونکہ دیکھیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اتنے سالوں 40 سال سے زائد ان کے اوپر سینکشنز بھی لگی، انہوں نے اسٹریٹ آف ہورمز کو کچھ نہیں کیا، جبکہ ان کا جو چوک پوائنٹ ہے اسٹریٹ آف ہورمز کا، وہ پیسج وے ان کی میری ٹائم باؤنڈری کے اندر آتا ہے، اور پناما کنال، باسفورس اور سوئس کنال، ان سب کے اندر جو ہے وہ چارجز لیتے ہیں. ایران نے ایسا نہیں کیا، تو پرماننٹلی آئی تھنک اب یہ معاملہ جو ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ عمان اور ایران اس چیز کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کا کیا کیا جائے. جہاں تک بات رہتی ہے اگر کسی کو کھلوانا ہے تو ایران تو یہی کہتا ہے کہ آ جائیں، موسٹ ویلکم، آپ کھلوا لیں اگر آپ کو کھلوانا ہے. لیکن پہلے دیکھیں اسٹریٹ آف ہرمز کھلا ہوا تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی اس جنگ کی. اور اب جو ہے ایران نے جو ڈیمیجز، اب اگر نوٹ کریں اس کے اندر جو 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 پیسے لیے جائیں گے اسٹریٹ آف ہرمز کے پیسج میں، اس میں ڈیولپمنٹ کاسٹ ایڈ کی گئی ہے. تو ایران جو ہے جو نقصان ہوا ہے اس کو گین کرے گا تھرو دا پیسج آف دا اسٹریٹ آف ہرمز. تو اس چیز کے اوپر ایران ناراضی نظر آ رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ یہ لوگ ایران کے اندر تصور یہ ہے کہ یہ جنگ جیت رہے ہیں اس وقت، تو آئی تھنک یہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. آل دو پریشر بہت زیادہ ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک اس چیز کے اوپر وہ کمپرومائز کریں گے. بالکل یہاں پہ جو اب پاکستان کی نہ صرف گورنمنٹ اور عوام جنرلی تھینک یو کرتی ہے، بلکہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کے لیے خاص ایونٹس جو ہیں وہ منعقد کیے جا رہے ہیں. ولی اثر پہ آپ نے خود دکھایا کہ کس طریقے سے ریلیز ہوئی، پاکستانی پرچم لہرائے گئے، پاکستانی مختلف سپیکرز کو جو ہے وہ بلایا گیا بات کرنے کے لیے عوام سے. اور بالکل یہاں پہ تاثر پاکستان کے حوالے سے میں اگر آپ کو پرسنلی بھی بتاؤں، میں بھی پاکستانی ہوں، تو اگر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں تو وہ مجھے گلے لگاتے ہیں، مجھے تھینک یو بولتے ہیں، جبکہ میں نے تو کچھ کیا نہیں. بہرحال مجھے تھینک یو بولتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہو اور آپ لوگ بہت ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایران کے، اور بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں ایران کا. تو ایک برادرانہ تعلق جو تھا میرے خیال میں وہ اس سے بھی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان اور ایران کو ایک ساتھ ایک قوم کے طور پہ ایرانی جو ہے وہ ویو کر رہے ہیں. تو انڈیڈ ایک بہت پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے، اور اس کے اندر اوور آل نہ صرف عوام کے لیول پہ تھینک یو، بلکہ گورنمنٹ کے لیول پہ جو کوششیں جاری کی ہیں پاکستان نے، جو جاری رکھی ہیں ہمیشہ سے 12 دن کی جنگ سے لے کر اب تک، ان سب چیزوں کے لیے جو ہے وہ تھینک یو کرتے ہیں لوگ، پرسنلی بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی کرتے ہیں. زبردست. یہ تو بڑا، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر بڑی وارمنس ہے اور ایران کے عوام کے ساتھ ہمدردی ہے. ایران کے اوپر جو جارحیت ہے اس کے خلاف پاکستان کے اندر بہت ایک غم اور غصہ ہے. یہ بات تو ہے اپنی جگہ پہ. یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ اب یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اب اعلان کریں گے یا جو بھی تقریر کریں گے، اور ساتھ میں کل جو بیجنگ کے اندر ایک اعلامیہ آیا ہے، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ تہران اس بیجنگ کے جو اعلامیے کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ جو تعلق ہے، رابطہ ہے، وہ قائم ہوا ہے امریکہ اور تہران کے درمیان؟ مس آسما، آئی تھنک جب یہ مذاکرات شروع ہو رہے تھے، جب خبریں پہلی دفعہ آ رہی تھی کہ بات چیت چل رہی ہے، ٹرمپ جو کہہ رہا تھا، تو میں نے آپ کے شو میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ڈیمانڈز ایکسچینج ہو رہی ہیں، لیکن کوئی نیگوسیشنز جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہو رہی. پاکستان کے تھرو ایز اے میڈیٹر پاکستان جو ہے جو ایڈ کر رہا ہے، اس کے اندر ایران اپنی طرف سے جو ڈیمانڈز ہیں وہ اس نے سامنے رکھی 15 پوائنٹس کے ایکسچینج میں. لیکن اراغچی صاحب کا جو بیان آیا وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا، جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ چائنا پاکستان یا سیکورٹی کاؤنسل، تو انہوں نے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے نہیں، تو انہوں نے جواب میں کلیئرلی کہا کہ کوئی سیکورٹی کاؤنسل جو ہے بھی، سیکورٹی کاؤنسل خود سے بھی کوئی گارنٹی جو ہے وہ نہیں دے سکتا، کیونکہ امریکہ پہلے چائنا، رشیا، یو کے، فرانس، جرمنی، پورے یورپین یونین کے ریپرزنٹیٹیو اور یو ایس، ان سارے ملکوں نے جے سی پی او ایگریمنٹ، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن 2015 میں کیا، اور امریکہ نے اس کو بھی آنر نہیں کیا. تو ابھی حکومت کے لیول سے جو 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 ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ جو پریکٹیکل سٹیپس ہیں وہ دکھائے کہ وہ یہاں سے ایگزٹ کر رہا ہے، یا فار ایگزامپل کوئی اور چیز جو پریکٹیکلی نظر آئے جس میں پتا ہو کہ دوبارہ جنگ کا خدشہ نہیں ہوگا، کیونکہ کنسرن سارا وہی ہے کہ مسٹرسٹ ہے کہ دوبارہ 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد دوبارہ کہیں حملہ نہ ہو جائے. تو بالکل اچھی بات ہے، کوششیں اچھی بات ہے، اور پاکستان نے بہت اچھا کردار نبھایا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کوئی اگر گارنٹی کر سکتا ہے اس چیز کو تو وہ صرف امریکہ کا ایگزٹ گارنٹی کر سکتا ہے اس جنگ میں، اکارڈنگ ٹو ایرانین آفیشلز. بہت ذکر ہو رہا ہے اس جنگ کے اندر ایران کی ٹیکنالوجی کا، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو نظام ہے، خاص کر کے جو چائنیز سسٹم وہ یوز کر رہے ہیں، بیدو، اس کی وجہ سے ان کی ایکوریٹ انفارمیشن ہے، اور رشیا بھی اس میں ساتھ ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مثال میں دیکھیے، جب بومنگ کرنی ہوتی ہے تو ایک تو آپ کو انیشل ویکٹر یا انیشل کوآرڈینیٹس یا اس کی لوکیشن چاہیے ہوتی ہے جس پر ایران نے ظاہرہ حملہ کیا ہے.
जो मैं पैटर्न फॉलो कर पाया हूँ जून 2025 वाली जो उनकी जंग थी और अभी जो हो रही है 7-8 महीने के दौरान, वो बड़ी इंप्रूवमेंट है। वो 2 वजह से बड़ी इंप्रूवमेंट है। चाइना ने जो हेल्प की है वो तो पहले की है, जाहिर है, लेकिन इनके जो अपने वेपन्स हैं वो बहुत ज्यादा अपग्रेड किए हैं इन्होंने। एक तो इनके पास प्रिसीजन गाइडेंस सिस्टम नए हैं। नंबर 2, इन्होंने बैकअप मोड बहुत रखे हैं जो मिसाइल ये इसराइल पर फेंक रहे हैं। नंबर 1, जैसे मैंने कहा, सैटेलाइट से लेते हैं, जीपीएस और वेदू भी उसमें शामिल है। दूसरा, एक स्टेलर नेविगेशन होती है जो सितारों की मदद से की जाती है। दुनिया में कोई उसको जैम नहीं कर सकता क्योंकि वो स्टार्स की मदद से होती है। और नंबर 3 होती है, इसको हम कहते हैं आईएनएस, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो बिल्ट इन होती है। वो बाहर की इलेक्ट्रॉनिक्स या जैमिंग का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो 3 इनके पास नंबर 1 है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कि बहुत एक्यूरेट है, इन्होंने इसराइल के बहुत सारे टारगेट इंतहाई एक्यूरेसी से किए हैं। और जो नहीं एक्यूरेसी या पूरा डैमेज नहीं हुआ, पार्शियल, उनको मैंने फॉलो किया है, इन्होंने रिपीट किया है। रिपीट करने में मुझे ईरान को मदद नजर आ रही है, चाइना की भी और रशिया की भी। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम फाइटर पायलट जब बॉम्ब गिराते हैं तो हम उसी दिन छुट्टी नहीं कर सकते जब हम अपना बॉम्ब डैमेज असेसमेंट ना कर लें। इसको हम बीडीए कहते हैं। बीडीए का मतलब है कि जितने बॉम्ब फेंके मेरे कितने % टारगेट पर लगे। तो जाहिर है इतना बड़ा मिशन जब एक मुल्क कर रहा है तो उसको भी एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मिशन उसको कैलकुलेट करना होता है कि सक्सेस परसेंटेज क्या है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको फीडबैक या कमेंट बैक जो मिल रहा है सैटेलाइट के थ्रू, वेदू के थ्रू और दूसरी सोर्सेज से, वो बहुत पिन पॉइंट है। वो हेल्प ये कर रहा है कि कितने % डिस्ट्रक्शन हुई है और कहाँ रिविजिट करने की जरूरत है इनके मिसाइल्स को या क्रूज वेपन्स को। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी ने उसे बढ़ाया है। अच्छा, जो ज़मीनी फ़ौज की एक तरफ बात हो रही थी कि जी वो उतारी जाएगी और खार जो उनका जजीरा है उसके ऊपर, और फिर आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक पूरी इन्वायरमेंट कल बनाई कि भाई हम तो फतह कर लेंगे, बर्बाद कर देंगे। थोड़ी देर पहले भी कहा, फिर रात में आपने मुख्तलिफ उनके स्टेटमेंट्स देखे। आपको क्या लगता है, ज़मीनी फ़ौज की तैयारी सिर्फ धमकी की हद तक है या वाकई ईरान के खिलाफ जो है वो अमरीका जा सकता है इस हद तक? बहुत शुक्रिया आसमान शाही साहबा, आपने इनवाइट किया। देखिए, अमेरिका तो धमकी तो हम कई महीनों से सुन रहे हैं। दिसंबर से जब तक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू हुई थी, धमकियां शुरू हो गई थी और एक रिजॉल्व भी नजर आता था अमेरिका का। अमेरिका के सदर ने ईरान को ये थ्रेट किया था कि आपके लिए तबाही का जो मुकद्दर है वो आपका लिखा जा चुका है, एक फर्क है सिर्फ वो टाइम का है और टाइम मेरे हाथ में है। वहां से धमकियां शुरू की थी उन्होंने। और अब ये जो 32-33 दिन जंग को हो गए, दुनिया गवाह है, ये तारीख का हिस्सा बन चुकी है। जहां तक पोस्टरिंग का जिक्र कर रही हैं आप, अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं और अभी 82 एविएशन ब्रिगेड ला देंगे, एयरबोर्न ब्रिगेड आ जाएगा। तो आई थिंक आपके व्यूअर्स के लिए मैं ये अर्ज करता चलूं कि पहले मैं क्विकली कंपैरिजन करता चलता हूं कि ये कितना आसान या कितना चैलेंजिंग होगा अमेरिका के लिए। ईरान जो है वो 4 गुना इराक से बड़ा है। और इराक की जब 2003 की जंग हुई थी, सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था, तो उस पर 48 दिन तक अमेरिका ने बमबारी की थी, जबकि मोस्टली इराकी एयरफोर्स ना होने नहीं ऑलमोस्ट जीरो थी और ये नो फ्लाई जोन था कई सालों से और महीनों तक बरकरार रहा था। उसके बाद उन्होंने 48 दिन बमबारी की थी। उस मुल्क पर बमबारी की थी जिसका तकरीबन सारा इलाका डेजर्ट है, उसमें टेरेन्स नहीं है, पहाड़ नहीं है। ईरान 4 गुना बड़ा है, इसका 50% पहाड़ या अनइवन सरफेस है। इसको एडवांटेज है टेरेन की, छुपने के लिए, हाइडिंग के लिए, टनल्स बनाने के लिए, और ऑब्वियसली अमेरिका को लॉजिस्टिक के लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी। ये जब कहना होता है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप ड्रॉप करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करने होते हैं कि आप ट्रूप्स उतारेंगे तो क्या करेंगे। वो कोई आपने वीडियो बनाकर किसी चैनल पर तो रिलीज नहीं करनी कि हम लैंड कर गए, वो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जब आपने लैंड करना होता है, पहले सर्वाइव करना होता है। जबकि इसमें पॉपुलेशन बड़ी हॉस्टाइल है, ऑल्दो सुन्नी पॉपुलेशन है। फर्ज किया कारक की मैं मिसाल देता हूँ, आइलैंड के ऊपर, तो वहां बेशक सुन्नी हो लेकिन अभी तक लॉयल है अपनी हुकूमत के। जब उतारेंगे तो उनको रीऑर्गेनाइज, रीग्रुपिंग करके उन्होंने अपने आप को सस्टेन करना होता। सस्टेन करने के लिए अमेरिका ने उनको सपोर्ट करना है लॉजिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोर्ट कैसे करेंगे? एयरबोर्न पब्लिक एफर्ट कितनी देंगे, राशन कैसे ड्रॉप करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, वेपन्स कैसे करेंगे, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट जल्दी से देंगे कि कहां कहां ईरानी सेगमेंट छुपे हुए हैं जो इन पर फायर कर सकते हैं। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि खारज जैसे आइलैंड या किसी और पर उतर भी जाते हैं तो उसके बाद उतरने का मकसद ये होता है कि इसको वॉर बूटी के तौर पे बार्गेन करना होता है कि हमारे हाथ में ये आ गया है, अब हम आपके खिलाफ ये बार्गेन यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलें, तब हम खारक खाली कर देंगे। आया इतना कंट्रोल कर सकेंगे? एक और टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी ईरान को मिल जाए। 10,000 के करीब ट्रूप्स होंगे इनके। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको कहते हैं मैरीटाइम एक्सपीडिशनरी यूनिट। इस वक्त 2 मौजूद हैं इस एरिया में जिनकी तादाद है 5,000, अदर देन 40 to 50,000 ट्रूप्स जो इस एरिया में हैं।
5000 MEUs हैं जो स्पेशल फोर्सेस जिसको हम कह लें। फिर ये जो 82 एक ब्रिगेड कह रहे हैं, इसके अपने 5000 है क्योंकि कमांड सेंटर के साथ ही आ रहे हैं। 10,000 लोग अगर आप एक ड्रॉप कर देते हैं आप खारग आइलैंड या किसी पर, तो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा पोटेंशियल टारगेट होगा, नंबर 1। इस वक्त अमेरिकन नेवी, जिनको मैं स्टडी कर रहा हूं, 1800 से 2000 किलोमीटर पीछे इनके एयरक्राफ्ट कैरियर चला गया, वो एब्राहम लिंकन जो जंग लड़ने आया था। दूसरा ग्रीस में रिपेयर हो रहा है, स्ट्रेच हुई है। आखिरी बात इसके ऊपर ये है कि अमेरिकन नेवी बहुत स्ट्रेच है, क्योंकि आपने जब भी इस तरह का टास्क देना होता है, आपको ट्रुप वर्सेस टास्क की एक रेशो रखनी होती है। यानी उस रेशो से अगर आप आउट होंगे तो कामयाबी के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। और खास तौर पर अगर ग्राउंड एनवायरनमेंट, जमीन पर लोग इतने ज्यादा हॉस्टाइल हों, तो वो बहुत ज्यादा खूनी होगा, बहुत ज्यादा एट्रिशन और नुकसान होगा अमेरिका का। ये मोहम्मद अली साहब, अब ये जाहिर है कि एक खाका बन गया है। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप है जो कि कर रहे हैं, अपनी धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ बीजिंग का एलामिया है। आपको क्या लगता है, चीन ने जाहिर है कि निगोशिएट किया है या पाकिस्तान ने भेजी हैं, तो अमेरिका से पूछे बगैर तो ये सब चीज़ें सामने नहीं आई हैं, जो कि एक्सियोस ने भी लिखा है। तो आपका तज्जिया क्या है, क्या वाकई बातचीत का आगाज़ हो सकता है या आज ये निकल जाएंगे जंग में से ट्रंप साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हालात जो हैं और तीनों जानिब से जो सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, चाहे वो ईरान की जानिब से हों, चाहे वो अमेरिका की जानिब से हों, चाहे वो चीन की जानिब से हों, वो डी एस्केलेशन की जानिब निशानदेही करते हैं। अच्छा। और मैं इसमें पुरुमीद हूँ कि आने वाले दिनों और हफ्तों में हम डी एस्केलेशन देखेंगे, और उसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। ठीक, देखें, सदर ट्रंप के जो मिक्स सिग्नल्स हैं, उसकी 2 वजूहात हैं। उसको समझना ज़रूरी है, इसको स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग कहते हैं, क्योंकि वो बैक वक्त 4 महाज़ों पे जंग लड़ रहे हैं। उनकी फ़ौज तो ईरान से बरसरे पैकार है, लेकिन साथ ही साथ वो सफारती महाज पे बहुत ज़्यादा तनहा हो चुके हैं, आप जानती हैं, अरब ममालिक के साथ भी और नेटो में भी। तो उसका भी उनको बहुत एहसास है कि कोई उनकी मदद को नहीं आ रहा, और वो गम गुस्से का इजहार बरतानिया और फ्रांस के लीडरशिप के सामने भी कर रहे हैं जी। अच्छा, फिर आप देखें कि वो तीसरे अंदाज, अब अक़वाम मुत्तहिदा में, US कांग्रेस में भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रही है। चौथी, उनको अपने मुल्क के अंदर भी राय आमा में बहुत तब्दीली आ रही है। बिल्कुल, ठीक है, तो उनको एक सियासी लीडर के तौर पे आप समझें कि उनको अंदाज़ा हो रहा है कि 1 महीने के अंदर मैंने सियासी तौर पे इस जंग में बहुत बड़ी कीमत अदा की है। और इस लिहाज से जब जो वो मिक्स सिग्नलिंग करते हैं, जब वो थ्रेट डालते हैं, तो वो जाहिर बात है वो अपनी आवाम को भी बता रहे हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ। वो खाली उसका टारगेट ऑडियंस तेहरान नहीं होता, इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी जानिब जब वो बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं, उनका वज़ीर दिफा कहता है या उनका वज़ीर ख़ारजा कहता है कि हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं, 2 से 3 हफ्ते में जंग ख़त्म हो चुकी है, तो ये सिग्नल ईरान को नहीं हो रहा होता, वो अपनी पब्लिक को, वो चाइना को भी सिग्नल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगले महीने चाइना जाना है, और चाइना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वो उनको ये मैसेज अगर कन्वे नहीं किया गया तो कर दिया जाएगा कि जनाब आप ये जंग खत्म करके ही आए तो कोई मुफीद गुफ्तगू हो सकती है। ये तो नहीं हो सकता कि ये 2 से 3 हफ्तों की बात, इसीलिए क्योंकि अब उन्होंने 4-5 हफ्ते के बाद अगर चाइना जाना है, तो वो ये तो नहीं हो सकता ये जंग को छोड़ के वो उधर चले जाएं। तो देखें, अब वो चाइना जाना उनके लिए, अमेरिका के लिए क्या, ट्रंप के लिए क्या अहमियत रखता है? वो अगर इस जंग में जीत जाते हैं, अपने अहदाफ हासिल कर लेते हैं, तो वो एक विक्टर के तौर पे चाइना जाएंगे कि हमने अब आपको आइसोलेट कर दिया, अब आप मेरी बात सुने और मेरी टर्म्स पे नेगोशिएट करें वर्ल्ड ऑर्डर को। लेकिन अब चाइना के लिए ये जंग जो है एक इनडायरेक्ट वॉरफेयर है। देखिए, इंटेलिजेंस, टारगेट इंफॉर्मेशन, ये सारी चाइना और रूस से ईरान को पहुंच रही है। दूसरी जानिब सिफारती सतह पे अभी भी अगर चैप्टर 7 की कोई रेजोल्यूशन ईरान के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल में आती है, तो चीन और रूस उसको वीटो कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि जो सबसे बड़ी उनकी तिजारती मंडी है उनके तेल की, वो तो अभी भी चीन है। तो चीन डेफिनेटली डी एस्केलेशन में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो चाहता है कि मजीद नुकसान ईरान की तेल की तंसीबात को ना पहुंचे, जो कि उसके एनर्जी सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह है। इसलिए मैं समझता हूं पाकिस्तान के साथ चीन का इस प्रोसेस को सपोर्ट करना, ईरान को भी कायल करने के लिए, उसको मजीद नुकसान और तबाही से बचाने के लिए मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। और ये इसमें बीजिंग के अंदर जो कल बातचीत हुई है उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि
ظاہر ہے کہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ آرمی چیف وہاں پہ موجود تھے, ابھی تک کوئی ڈینائل نہیں آیا, اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں وہ وہاں پہ تھے, اور ان کی موجودگی میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو تصفیہ ہو رہا ہے یا جو فیسیلیٹیشن پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے, چائنا کی طرف سے ہو رہی ہے, یہ ملیٹریلی اس کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو زیادہ دیکھا جا رہا ہے, ڈپلومیٹیکلی اس کو کم دیکھا جا رہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ایک امریکی پروفیسر ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جنگ جو ہوتی ہے نا وہ نیگوسیشن تھرو آرمز ہوتی ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. میں جون صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ امریکہ نے جو مذاکرات کی اور تصفیے کی جانب جو پیش قدمی کی ہے یا اس کی خواہش ظاہر کی ہے, یہ انہوں نے اپنے خون پسینے سے یہ پوزیشن حاصل کی ہے. گراؤنڈ میں ریالٹی انہوں نے چینج کی ہے تو پھر امریکہ مذاکرات پہ راضی ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی اب میں سمجھتا ہوں ایران کے لیے بھی موقع ہے. اب انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نئی ایک وہ رکھ دی ہے شرط کہ جی آپ نئے ہرموز کو کھول دیں تو ہم آپ کے ساتھ جنگ بندی. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, میں نیوٹرل ایک کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ اپرچونٹی ایران کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں انہوں نے جو اپنے اہداف جنگ کے شروع میں رکھے تھے کہ جی ہم نیوکلیر پروگرام تباہ کر دیں گے جس کو وہ ہر سال تباہ کرتے ہیں. اچھا پھر وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم میزائل صلاحیت تباہ کر دیں گے, وہ تو ہوئی نہیں ہے, وہ روزانہ وہ استعمال کر رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جی ہم نیوی تباہ کر دیں گے. بھئی نیوی اگر تباہ ہو گئی ہے تو پھر گلف آف ہارمز کھلی ہوتی. اچھا تو اب وہ انہوں نے اپنی جو اصل میں ان کو فیس سیونگ چاہیے, اور آپ سمجھنے کی کوشش میں اپنے ایرانی بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ان کو آپ ایک فیس سیونگ دیں تاکہ جنگ ختم ہو. دس از دا لیسٹ دیٹ دے ایکسپیکٹ. ویری امپورٹنٹ. اس میں پاکستان اور چائنا کا رول بہت اہم ہوگا, کیونکہ دیکھیں گلف آف ہارمز تو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی, اب آپ دوبارہ کھول دیں گے تو وہ چلے جائیں گے. اور آخری بات دیکھیں کتنا نیچے آ گیا ہے جو ڈیمانڈز ہیں صدر ٹرمپ کی, اس کا لیول. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ نہیں بھی کھلتی تو ہم چلے جائیں گے. کل وہ کہتے کہ نہیں بھی کھلتی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, اور اگر برطانیہ کو تیل چاہیے تو یا تو ہم سے لیں یا خود ان سے لیں. تو پھر آپ دیکھیں اب اتنا تو ان کا بھرم رکھ لینا. بالکل یہ بھرم کی بات ہے. اب یہ بھرم پہ آ گئی یہ بات. آپ کو کیا لگتا ہے 33ویں دن ایران اگر جیت رہا ہے تو کہاں کھڑا ہے, اور اگر ٹرمپ صاحب جیت رہے ہیں, امریکہ جیت رہا ہے تو وہ کہاں کھڑا ہے؟ میں پہلے کوئکلی آپ کو نا ایک نئی ڈیولپمنٹ شیئر کر دیتا ہوں, تازہ ترین, جو آپ کے پچھلے سوال سے بھی جڑی ہوئی ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم سٹارمر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ کل 35 ملکوں کا ایک آن لائن اجلاس اعلیٰ سطحی وہ منعقد کر رہے ہیں, جس میں سیاسی اور سفارتی ذرائع سے گلف آف ہرمز کو کھولنے کے اوپر غور کیا جائے گا. اچھا. اور اس میں وہ تجاویز اور ایسے آئیڈیاز ایکسپلور کریں گے کہ سیاسی اور سفارتی ذرائع سے کیسے ایران کو قائل کیا جا سکتا ہے. اور چونکہ 35 ممالک اس میں شامل ہوں گے تو یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں ایران اس کو اگنور نہیں کر سکتا. لیکن یہ ایک مثبت قدم ہے, ایک کائنیٹک اور زبردستی کے مقابلے میں تباہی کے بجائے سیاسی اور سفارتی ذرائع سے اس کے جانب آگے بڑھا جائے, جو کہ آپ کو ریلیٹ کر رہا ہے کہ ایک یورپ کا رول اور جو موقف ہے وہ ایک تیسری پاور سینٹر کے طور پہ وہ سامنے آ رہا ہے, جو کہ امریکہ سے ہٹ کے ان کے ساتھ جنگ فوج کشی میں شامل نہیں ہو رہے, لیکن سیاسی اور سفارتی ذرائع سے اور ایران بھی ویلکم کر سکتا ہے ان کو, کیونکہ وہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ نیوٹرل نہیں تو کم از کم اس جنگ کا حصہ نہیں ہے. اور آئی تھنک ایران ویلکم کرے گا کہ وہ اس فوج کشی میں شریک بھی نہیں ہوئے ہیں. پلس ان میں سے بہت سے جو ویسٹرن یورپین ممالک ہیں وہ ایران سمیت ان ممالک کے اوپر تیل اور گیس کے لیے انحصار بھی کرتے ہیں, تو اسی لیے شاید وہ براہ راست سمجھتے ہیں کہ فوج کشی میں شامل ہونا جو ہے ان کے لانگ ٹرم انرجی فورن پالیسی اور سیکیورٹی کے مفاد میں نہیں ہے. تو یہ ایک تیسرا ڈائنامک ایمرج کر رہا ہے جو پاکستان کا انیشیٹو ہے, جو مصر, سعودی عرب اور ترکیے کے ساتھ, اور جس کو سپورٹ حاصل ہے نہ صرف اقوام متحدہ کی, چین کی اور روس کی بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک گلوبل ڈپلومیٹک انیشیٹو کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور اس میں اب یہ یورپین اتحاد جو ہے جس سے اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیٹو کا حصہ